मैं शुरुआत कर दें जयवंश जी तुहाडे तो देखो पहला सवाल यही है कि जो असी रिपोर्ट भी दिखाई है उत्थे दियां जिहड़ियां मीडिया रिपोर्ट्स ने या फिर उत्थे जिहड़े विरोधी तरह के आगू ने जस्टिन ट्रूडो दे वो इल्जाम लगा रहे हैं कि G20 दे विच जस्टिन ट्रूडो की अणदेखी हुई। जस्टिन ट्रूडो या कैनेडा बिल्कुल इकल्ला पैंदा उत्थे नजर आया। जो डिनर सद्या गया सी उस दे विच भी जस्टिन ट्रूडो नहीं पहुंचे। तो पहला सवाल भारत के सामने भी इनफैक्ट केंद्र की सरकार के सामने बीजेपी के सामने भी उठता है कि असीं आओ भगत करन दे विच कोई कोताही तो नहीं छड़ दी जस्टिन ट्रूडो की। हाँ जी, थैंक यू गौरव जी। अज की जी डिबेट है एक बहुत इंपॉर्टेंट बहुत महत्व वाली डिबेट हैगी है जी। सब तो पहले एक गल आंदी है, पहले तो ये गल करिए कि जस्टिस ट्रूडो नूं सही तरीके दे नाल कीता नहीं गया। बहुत सारे इहदे च तुसीं वीडियोज़ देखे ने कि किस तरीके नाल कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर नूं उत्थों दी असीं रिसीव कीता, ਜਿਹੜੇ तरीके नाल बाकियां नूं कीता उसे तरीके नाल कीता। मेरे ख्याल उन्हां दा बेटा भी उन्हां दे नाल आया होया है। बिल्कुल। ते उहदे बाद फिर जिथे मुलाकात सीगी प्राइम मिनिस्टर दे नाल मंडपन दे विच उत्थे भी उन्हां नूं बहुत इज्जत सत्कार दिता गया। पर शुरू तो ही ये देखा जा रहा सीगा कि जस्टिन ट्रूडो की बॉडी लैंगुएज जिहड़ी है वो थोड़ी जी अनहिंज्ड हैगी है, थोड़ा जिहा कॉन्फिडेंस लेवल घट है। ते जिस तरीके नाल वो आए सीगे वो मतलब लग रहा सीगा कि कोई एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम दे नाल नहीं आए ने जी। ते कुछ ऐसा भी हो सकता है कि रीसेंटली उन्हां दा डिवोर्स भी होया, घर दे विच भी प्रॉब्लम्स हैगियां ने ते उहदे कारण भी ऐसा हो सकता है। पर बेसिकली उहदे बाद फिर उन्होंने मीटिंग मंगी सीगी प्राइम मिनिस्टर कोल, वो भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कोल, वो भी उन्होंने बड़ी स्पैशल मीटिंग दी गई, उन्होंने वास्ते टाइम कढ़िया गया। तो अपने हिंदुस्तान के वालों तो सब कुछ ठीक है जी। हुण असीं पहले चलीए कि उस पासे चलीए कि G20 दे नाल उन्हां दी की खफा सी। सब तो पहले तो यह है कि वो आने तो पहले यूक्रेन के प्रेजिडेंट के नाल उन्होंने गल की सीगी ते उन्होंने ये बड़ा सीगा कि यूक्रेन के प्रेजिडेंट ने नहीं बुलाया जी। हुण देखो गौरव जी ऐसा है कि यूक्रेन का जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा US ते यूरोपियन यूनियन के नाल हैगा, यूरोपियन कंट्रीज के नाल है एक्चुअली ते रशिया के नाल है। इहदे विच कैनेडा का बहुत छोटा रोल है। ते अगर वो कंट्रीज इत्थे आके ते इंडिया उन्हां दी सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं ते इंडिया सक्सैसफुल भी हो गया वो सहमति बनाने वास्ते जी। कोई एक दिशा देने वास्ते अलग दिशा यूक्रेन नूं देने वास्ते किसी नूं फोर्स ते कीता नहीं ना ते ओहदे विच कैनेडा नूं एक हिस्सा बनना चाहिदा सीगा। पर कैनेडा ने किसी वजह दे नाल ओहदे विच हिस्सा बनना मुनासिब नहीं समझिया। ठीक है। ते अपने आप उस चीज़ तो अलग रखिया ते ओहदे विच रखण दे विच वो अपनी जिहड़ी बायोफ्यूल की एग्रीमेंट है ओहदे विच भी अलग हो गया। सो बेसिकली जिहड़ा सारा जिहड़ी गलबात है ना ये G20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਫਰੇਮ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ, ਉਹ G20 ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ G20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। तो एटा ते हो गया उस पासे ਦਾ। ਹੁਣ दूसरे पासे ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਈਟਿੰਗ ਆਫ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ डिप्लोमैटिक प्रेमिसेस ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਂਪਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸੀ ਜੀ। हाँ, तो इस दे जवाब दे विच जस्टिन ट्रूडो ने कहता कि बई देखो असीं ते फ्रीडम ऑफ एक्सप्रैशन रखने आ, कॉन्शियंस जिहड़ी है ते फ्रीडम ऑफ पीसफुल प्रोटेस्ट। मैनू ये दसो कि इहदे विच पीसफुल प्रोटेस्ट जिहड़ा तुसीं टैंपल्स नूं अटैक कर रहे हो, जिहड़ा तुसीं एक दूसरी कंट्री दे नैशनल फ्लैग नूं फुटबॉल बना के चला रहे हो या उहनूं चला रहे हो, तुसीं सैशनिस्ट गल्लां कर रहे हो, वो सारियां बाहर आ गईयां। पीसफुल कितना होया गौरव जी? ठीक है, मैं एक ऐड करा, तुहानूं लगदा कि जो स्थिति इस समय जस्टिन ट्रूडो दी बनी हुई है, जस्टिन ट्रूडो का सीधा मतलब कैनेडा क्योंकि उसनूं रिप्रेजेंट करते हैं,
ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਪਰੇਟਿਸਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 10 ਸਤੰਬਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉੱਥੇ ਸਪੀਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਂਟੀ ਇੰਡੀਆ ਸਪੀਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਦਿੱਲੀ ਬਣੇਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਵਰਲਡ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਗੌਰਵ ਜੀ ਦੇਖੋ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਹੈ ਇਹ US ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਹੈ। ਤੇ US ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਟਾਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਸਾ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਾਕ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਾਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ UK ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਪਸ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਂਟੀ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਰੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਡੀਸਟੈਬਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਪੂਰੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਹੋਏ ਉਹਦਾ ਸਪਿਲ ਓਵਰ ਇਫੈਕਟ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। I am a security analyst also। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰੀਡੋਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡੀਸਟੈਬਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰੱਗਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੀਗਲ ਮਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜੈਸਾ ਛੋਟਾ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹਦੇ ਚ 4-5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਿਰਫ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਭਾਲਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਛਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣਾ ਸਰ। ਮੈਂ ਇਨਫੈਕਟ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਾਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਡ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਜੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੰਡ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਕੋਈ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਕੱਲੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਲਾਹੀ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਝੂਠ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਗਰਾਊਂਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਬੜਾ ਸੋਲਿਡ ਬਿਆਨ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪੀਸਫੁਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਪਰੇਟਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਿੱਦਣ ਬਣਨ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਉਸਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਪਰੇਟਿਸਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਮੰਨੇ ਕਿ ਉਦਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਉਦੋਂ ਤੇ ਠੀਕ, ਜਿੱਦਣ ਕੋਈ ਕਰੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਗਲਤ। ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਪਰੇਟਿਜ਼ਮ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜੇ ਸੋਚ ਆ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੀ ਆ? ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗਾ ਕਿ ਜੇ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਾਰ ਮਿਸ ਹੁੰਦਾ ਆ।
ਹਰ ਵਾਰ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਗੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੀ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕਲੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਕਨਾਰ ਕਰੀ ਜਾਓ ਔਰ ਕਹੀ ਜਾਓ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਵਰਲਡ ਲੀਡਰਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਸਲੈਸ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਰ? ਪੰਜਾਬ ਰਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਨੇ ਆ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਡਿਬੇਟ ਅਲੱਗ ਮਿਸਾਲ ਤੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੀ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਅਸੀਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਪੀਸਫੁਲੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਮੰਗੀ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ ਗੱਲ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਟੀਵੀ ਡਿਬੇਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰਸ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂ। ਹਾਂ ਸੋ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਜੋੜਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਨਾਲ ਜੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਓ ਗੌਰਵ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਪੀਸ ਲਵਿੰਗ ਕੰਟਰੀ ਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀਅਤਨਾਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀडम ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ। ਜੇ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਸੋਟਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਦੂਸਰੇ 7 ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਬੈਠੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਮਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ ਸਰ, 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦਾ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 2, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਤਣ ਨਾ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਨਾ ਵੋਟਾਂ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਸੀਟਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਾਂ ਕੁਝ % ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਓਪਨਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਨਾ ਸਰ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉਹ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲਓ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ। ਜਾਣਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੈਪਰੇਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਵਰਲਡ ਇਕੱਲਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ 2-3 ਪੁਆਇੰਟ ਆਂਦੇ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ USA ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ USA ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਮਿਸਟਰ ਟਰੰਪ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ USA ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਓਪਨਲੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ,
ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸੂਬਾ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਰਾਜ ਮੰਗਦੇ ਕਿਊਬਕ। ਉੱਥੇ ਕਿਊਬਕ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਊਬਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਓਪਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਯੂਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਤੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ, ਇਹ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਆ ਔਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੈਗੀ ਆ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬਗੇਸ਼ਵਰ ਬਾਬਾ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਈਟ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਗਿਣਤੀ ਤੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹਵਾ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਕਰਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆ ਜਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਤੇ ਬਗੇਸ਼ਵਰ ਬਾਬਾ ਕਰੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਤੀ ਉਹਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵੱਖਰਾ ਕਿਊਬਕ ਮੰਗਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈਗਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦਊਂਗਾ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਾ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿ ਚਰਚਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾੜੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਿੰਸਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਆ? ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਆਈ ਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਥਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੂਕਤੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਸਿੱਖ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ, ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੋਚ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਬਾਰਡਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣ, ਮਿਲਣ ਜੁਲਣ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ। ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੈਪਰੇਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੇ। ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੌਣ? ਮਨੀਪੁਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸਦੀ ਚਰਚਾ ਨਾ। ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਠੀਕ ਹੋਇਆ? ਮਨੀਪੁਰ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆ? ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ? ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹੋ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਵੱਖਵਾਦੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਵੱਖਵਾਦੀ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਨਗਨ ਕਰਕੇ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆ? ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਪਰੇਟਿਸਟ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਬਗੇਸ਼ਵਰ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆਖੋਗੇ? ਉਹਨੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵਾਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਹੈਗਾ ਬਗੇਸ਼ਵਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੈਵੰਸ਼ ਜੀ, ਦੋ ਜਵਾਬ। ਜੈਵੰਸ਼ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਮੈਂ ਵਿਊਜ਼ ਸੁਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ। ਆਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦ ਵਿਊਜ਼ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਆ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਰਿਫਿਊਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ 1 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਡੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਏਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਠੀਕ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਈ ਵਾਰ ਲੜੀ, ਹੁਣ ਐਤਕੀ ਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਮਾਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1% ਵੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਗੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 15 ਜਾਂ 20% ਵੋਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਛੋਟੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ somebody wants to have that viewpoint and express it, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਦੇ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਫਲੈਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਲਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਲੈਗ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦੱਸੋ, ਆਪਣੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੱਸੋ, ਪੀਸਫੁਲੀ ਦੱਸੋ, ਕਨਵਿੰਸ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੈਬਾਨ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਸੈਪਰੇਟਿਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਪਰੇਟਿਸਟ ਹੈ ਕੌਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚੱਕਿਆ ਕਿ ਸੈਪਰੇਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਸੈਪਰੇਟਿਸਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਬੁਲਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਬਾਗੇਸ਼ਵਰ ਬਾਬਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਇਨਫੈਕਟ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਡਿਬੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਏਡਾ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਇੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਲੈਗ ਨੂੰ ਜਲਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਏਦਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮਰਥਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸਫੁਲੀ ਆਪਣੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਸਾ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਬਟਵਾਰੇ ਤੇ ਬਥੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈ ਜੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। 1.5 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਆਊਟਸਾਈਡ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਆਊਟਸਾਈਡ ਆਫ ਦੀ ਏਰੀਆ। ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਾ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜੈ ਬੰਸ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਦੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਯੂਕੇ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਦੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ? ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਗਲਤ ਵਾ, ਵੱਖਵਾਦੀ, ਇਹ ਤੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜੈ ਬੰਸ ਹੋਣੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, 1984 ਬੀਤਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਆ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਆ, ਕੁਛ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆ? ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ। ਆ ਹੁਣ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਡੈਮ ਖੋਲਤੇ, ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਾ ਉਹ ਨਹਿਰ ਵਾਂਗ ਵਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਆ, ਉਹ ਭਰ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੇ ਡੁੱਬੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਲਾ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕੀ ਸਪੋਰਟ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਵਸਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਆ ਮੋਰਚਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੈ ਬੰਸ ਹੋਣੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਿੱਖ ਜੈ ਬੰਸ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਮਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੱਥੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ। ਮਨ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂਕੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ? ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ।
ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਸਿੱਖ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ ਸੀਗੀ। ਬਟ ਐਨੀਵੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰੀ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ, ਗੌਰਵ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। 3-4 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੜੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਰਹਿ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 15 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਵਾਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵਾਂ, ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਰੈਡੀ ਟੂ ਡੂ ਇਟ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇ ਆਰ ਇਨ ਦ ਜੇਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਫ ਕਿਲਿੰਗ ਅ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਕੋਰਟ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਲਈ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੈ ਬੰਸ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਛੋਟੀ ਲਾਈਨ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਮੰਡ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ 23 ਆ ਗਈ ਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਨਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਣੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨਾ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਕੱਲੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨੋਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਗਲਤ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਰੇ, ਕੀ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੈਰਰ ਐਕਸ਼ਨ ਆਖੋਗੇ? ਕੀ ਇਹ ਟੈਰਰ ਨਹੀਂ ਆ? ਸਟੇਟ ਟੈਰਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਦੀ ਜਦੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਆ? ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿਤਾ। ਉਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੈਬੰਸ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਪਰਮਜੀਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਹੇ ਸੀ, ਇਨਫੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਜੈਬੰਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਜੈਵੰਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰਨ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਉਧਰੋਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਆ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਧਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣਾਤੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਫਾਰਮ ਹੀ ਬਦਲੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ, ਵੀ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਕਿਊਬਿਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ? ਉੱਥੇ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆ? ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਥੋਂ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 13 ਦੇ 13 MP ਜਾਂ 117 MLA ਜਿੱਤ ਕੇ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਆ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੈਲਿਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਖੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਪਲੀਜ਼। ਨਹੀਂ
ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਆਸ ਜਗਾ ਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਹ ਧਾਰਾ ਐਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੇਖੋ 13 MP ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ। ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲ ਜਦੋਂ ਆਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਜਦੋਂ ਬਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 9 MP ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ। ਸਾਡੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਣ, ਕੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਦੇਣ, ਸੁਣੋ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਏ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਏ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਚਨਬੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਥ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੈਲੀ ਨਿਕਲੀ, ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਈ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਤੁਰੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਡਾਂਗਾ ਫੇਰੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਮੀਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਖੂਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤੁਪਕਾ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ ਨਾ ਉਧਰ ਤੇ ਨਾ ਇੱਧਰ। ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਬੜੀ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੋ, ਮੈਂ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਪਕੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ 10 ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ 100,000 ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਓ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ 10 ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ 1000 2000 5000 ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ। ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ? ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੱਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬ੍ਰੋਕਰ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਖੜੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੈਬੰਸ ਜੀ ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, 80% ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਇਹ ਹੋਰ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪੀਸਫੁਲ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆਏਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਕੌਣ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮਸ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਕੈਨ ਕੀਪ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਇਨ ਦਿਸ ਥਿੰਗ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਟ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਹ ਕਦੀ ਮਨੀਪੁਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੈਸੈਸ਼ਨਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ 2 ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੈਗਾ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ UN 'ਚ ਪਈ ਹੈ, JK ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ, ਉਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ, ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇੰਟੀਗਰਲ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਦ ਇੰਟੀਗਰਲ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਦੇ ਆਰ ਗਵਰਨਡ ਬਾਈ ਦ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹ 4 ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਅਵੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਰਾਈਟ ਡੈਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਊਬੈਕ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਊਬੈਕ ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਹੈਗਾ ਪਿਛਲੇ 2-4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ
ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਿਬੇਟ ਦਾ, ਇਫ ਯੂ ਆਸਕ ਮੀ ਫ੍ਰੈਂਕਲੀ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਨਲ ਛੋਟੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜੈ ਬੰਸ ਹੋਣਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੈਮਾਨੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਨੀਪੁਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਾਰਟ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਗਿਣਾ ਦਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 84 ਦਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਫ ਗਿਣਾ ਦਿਓ। ਇੰਨੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਈ, ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਮਰੇ ਸਾਡੇ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜੇ? ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਆਇਆ ਜੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗਿਣਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਫਾਈਲ ਆਏ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਆਇਆ ਜੇ? ਤੋ ਗੱਲ ਇੰਡੀਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ, ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਣ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਰਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰਨ, ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਟੇਬਲ ਟਾਕ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਐਮਪੀ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਥੋੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਵਾ, ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤ ਲਾਂਗੇ, ਐ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚਲੇ। ਵੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਕਟ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੈਪਰੇਟਿਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਕਸ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਕਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਸਿੱਧੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ? ਸੋ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਢਾਲ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੀ ਸਹੀ, ਪਰ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੈਬੰਸ ਜੀ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਬਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਜੈਬੰਸ ਜੀ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 20 ਸੈਕਿੰਡਸ ਨੇ ਪਲੀਜ਼। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕਿ ਟਾਕ ਕਰੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ 3 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, 1.5 ਕਰੋੜ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਵਿਦਿਨ ਦਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਆਫ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵਿਦਆਊਟ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਕੰਟਰੀ। ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਕ ਕਰ ਲੈ ਜੀ। ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟਾਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਬਤੌਰ ਐਮਪੀ ਕੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ? ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਵੈਲਿਡ ਨੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੈਬੰਸ ਜੀ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਜੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।